آپ سبھی کا استقبال BTS نیوز چینل پر۔ شہر حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے مثال محمد آدم پاشا سوشل ورکر رسالے مشیرآباد کے رہنے والے، ان کے 2 فرزند کی ولیمہ تقاریب عمل میں آئی ہیریٹیج فنکشن ہال پیلس مشیرآباد پر۔ یہ ولیمے کی تقاریب بڑی ہی سادگی اور سادے انداز سے عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ شادی میں کوئی لین دین نہیں کیے۔ پہلا بیٹا محمد عظمت پاشا بزنس مین کا ولیمہ مرحوم محمد فہیم الدین صاحب کی دختر سے عمل میں آیا، اور دوسرے بیٹے محمد عقیل پاشا BCom کا ولیمہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی دختر سے عمل میں آیا۔ آج بروز بدھ بتاریخ 12 جنوری ہیریٹیج فنکشن ہال مشیرآباد پر شہر حیدرآباد کے نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے نکاح کو آسان کرے، سادگی اور سادہ نکاح کرے سنت کے مطابق۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں۔ ہر اہم خبر سے باخبر رہنے BTS نیوز چینل کو YouTube پر سبسکرائب کرے۔ بیورو رپورٹ BTS نیوز چینل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبد رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج من لم یستطع فعلی الصوم فإنه له وله وجاء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ محترم بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے نکاح ہوتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کو پکڑ لو، اس میں سب سے زیادہ کامیابی ہے۔ آدم صاحب نے نہ مال کو دیکھا، نہ جمال کو دیکھا، نہ نسب کو دیکھا، دین کو دیکھا، دین کو دیکھا اور اسی کے اندر کامیابی سمجھا۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے دونوں بچوں کی شادیاں مسجد میں شرعی طریقے سے کیا، اور مال مطالبے اس کے اندر نہیں کیا، یعنی بہت سادگی کے ساتھ نکاح کیا کہ سارے لوگ اس سے خوش ہو گئے۔ اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دی تاکہ بچے گناہوں سے بچ سکیں، زناکاری سے بچ سکیں۔ اور یہ دعوت دی جا رہی ہے، تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جتنے حضرات کے پاس بچے ہیں یا بچیاں ہیں، 15 سال کے ہو گئی یا 18 سال کے ہو گئی، تو ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کی شادی جلد سے جلد کر دیں تاکہ بچے بھی زناکاری سے بچ سکے اور بچیاں بھی زناکاری سے بچ سکے۔ ماشاءاللہ آدم صاحب نے وہی کام کیا جو حدیث شریف کے اندر ہے کہ بہت سادگی کے ساتھ شادی کرو، اور بالکل اس طرح سے عمر جو قریب آ جائے، بالکل صحیح طریقہ جو عمر میں شادی کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک اسی عمر میں انہوں نے شادیاں دونوں بچوں کو کر دی۔ نہ مانگ اس کے اندر، نہ مطالبے کا اس طرح سے اس کے اندر اس طرح بات آئی۔ ماشاءاللہ بہت سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے تمام ملت کے لوگوں کو کہ آپ بھی شادیاں کرو تو بہت سادگی کے ساتھ شادی کرو، آپ مسجد میں نکاح کرو، اور مال مانگنے سے، مال کے مطالبے سے بچو، تاکہ اس طرح سے غریب لوگوں کو سکون مل جائے، اور ان کے گھر میں جو بچیاں پڑی ہوئی ہیں شادیوں کے واسطے، ان کے واسطے شادیاں آسان ہو جائے، اور بہت سہولت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ ان کے شادیاں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔
अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अली भुलकपुर मुशीराबाद से मेरी जानिब से आदम साहब को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज के एक पुरफितना दौर में अपने दोनों लड़कों की शादी बिल्कुल इस्लामी तरीक़े से मस्जिद में निकाह और उसके बाद सीधा डायरेक्ट विदाई के साथ अमल में लाए हैं। और इसी तरह आज ये इनके दोनों लड़कों का वलीमा है, अज़मत और आक़िल का वलीमा है। वो भी बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल मुख्तसर अंदाज़ में अमल में आ रहा है। मैं ये एक मैसेज देने के लिए जो आदम साहब की तरफ से जो कोशिश की गई है, मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनके जोड़ों में मोहब्बत अता फ़रमाएँ और उनके घरों में बरकत अता फ़रमाएँ। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज ऐसी महफ़िल में हम सबको बैठने और मिलने और बातचीत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया, जिसमें हमारे आदम साहब बहुत अच्छे सादगी अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपने बच्चों के निकाह शरीफ और वलीमा मुबारक जो है तय किया है। इसमें हम सब के लिए जो है हिदायत है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अगर इस तरीके से निकाह आसान किया जाए तो ज़िना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे माशरे में जो है इस तरह जो है ज़िना आम हो चुका है, इसलिए कि आज मुसलमान माशरे के अंदर जो है जहेज़ का लेन देन, जोरे घोरे, इससे जो हमारे घरों में बच्चियां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैठी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरह आज आदम भाई ने अपने बच्चों की निकाह को आसान कर दिया, इसी तरह हम सब मुसलमान भाइयों को अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर चलने और सुनने और देखने, कहने, सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हमारे माशरे में जो है हर चीज़ आसान हो जाएंगी। आज हमारे उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि आज बुराई आम हो चुका है। किस लिए? इसलिए कि निकाह मुश्किल हो चुका है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जितना हो सके लेन देन, जोरे घोरे, इस बीमारी से हम तमाम मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल का अहकामात है कि शादी ब्याह में जोरे घोरे लेन देन बिल्कुल हराम, शरीयत के एतबार से बिल्कुल हराम है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अगर इस पर गौर किया जाए, फ़िक्र किया जाए और इसके ऊपर जो है हम सब अमल करना, सोचना शुरू करें तो हमारे घरों से, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आसानी से हमारी बच्चियां उठ सकती हैं। लेकिन आज जोरा घोरा लेना देन बहुत मुश्किल हो चुका है। आज हमारे घरों में, हमारे महल्लों में, हमारे माशरों में, हमारे बस्तियों में इतनी परेशानियां बढ़ रही हैं कि एक घर में 2-2, 3-3 बच्चियां हमारी बहना जो है घरों के अंदर बिलक रही हैं, सुसक रही हैं। किस लिए? इसलिए कि आज हमारे मुसलमान भाइयों के पास जोरे घोरे की कमी है, पैसों की ये हराम कारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके उससे हराम बोले। अगर इस हराम कारी में हम और आप शामिल रहेंगे तो सब शामिल होकर सब गुनहगार होंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हराम कारी इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इससे अगर बच जाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर हम चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे महल्लों में, हमारे माशरे में इनक़िलाब पैदा होगा। इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल का फ़रमान है। क्या? जब हम अल्लाह उसके रसूल के फ़रमान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्त